Good morning, boys and girls. Today, let us study about the main verbs and the helping verbs or the auxiliary verbs. So you can see the examples here. So she is going home. I have finished my homework. You will win a prize. I can solve this question. He was playing cricket. These are the sentences where you can study the main verbs as well as the auxiliary verbs. Main verbs have four forms. For example, give, gave, given, giving. So, and also there are many auxiliary verbs which can be used for changing into interrogative as well as negative, and they can also for the tenses. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಈ ಸಹಾಯಕ ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳು ಈ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡುವಾಗ ಬಹಳ ಒಂದು ಕಾಳಜಿಯಿಂದ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು. ಅವುಗಳ ಮುಂದೆ ಬರುವಂಥ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. These auxiliaries verbs, these helping verbs also they are called, they are very important in English language. They are so and, is, are, was, were, have, has, and, do, does, did, can, will, would, should, shall, should, may, might. In this way, these auxiliaries are used particularly in changing the tenses as well as they are used for changing negatives as well as interrogatives. So I will take one example here. And is used before or after I. I am going. Am I going? I am not going. In this way. Is used for he, she, it. He is going. She is going. It is going. Is he going? Is she going? Is it going? And he is not going. She is not going. It is not going. So are is used for plurals. We, you, they. We are going. We are not going. Are we going? They are going. They are not going. Are they going? Was is used for past continuous tense in singular and plural word. So I was going. I was not going. Was I going? He was going. He was not going. Was he going? She was going. She was not going. It was going. It was not going. And were is used. We were going. We were not going. Were we going? And you were going. You were not going. Were you going? They were going. They were not going. Were they going? And so have is used for present perfect tense. ಪೂರ್ಣ ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲ. ಇದೀಗ ಆಗಿ ಹೋದಂತಹ ಘಟನೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಹ್ಯಾವ್ ಅನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ. ಇದೇ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. He has gone just now. I have gone just now. She has gone just now. They have gone just now. ಈ ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ಅನ್ನೋದ್ರೆ ಇದೇಗ ಆಗಿದಂಥ ಇದೇ ಮುಗಿದಂಥ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ನಾವು ಹ್ಯಾವ್ ಅನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ. ಅದರಂತೆ ಐ, ವಿ, ಯು, ದೇಗಳಿಗೆ ನಾವು ಹ್ಯಾವ್ ಅನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ. ಹಿ, ಶಿ, ಇಟ್ಗಳಿಗೆ ಹ್ಯಾಸ್ ಅನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ. ಇವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಮತ್ತು ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ವಾಕ್ಯಗಳು ಇಂಟ್ರಾಗೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂದರೆ ನಿಷೇಧಾತ್ಮಕ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿನೂ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ. ಹೇಗೆ ನೋಡಿ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಮೈ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್. I have not finished my homework. Have I finished my homework?
we have finished our homework. We have not finished our homework. Have we finished our homework? He has finished his homework. He has not finished his homework. Has he finished his homework? She has finished her homework. She has not finished her homework. Has she finished her homework? ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಮೇಲೆ ಈ ಹ್ಯಾವ್ ಇದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಹ್ಯಾಸ್ ತೃತೀಯ ಪುರುಷ ಏಕವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಥರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ಸ್ ಈ ಶೀಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ. ಹ್ಯಾಡ್ ಅನ್ನೋದೇನಿದೆ ಅದು ನಾವು ಭೂತಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಗಿ ಹೋದಂಥ ಒಂದು ಘಟನೆಗೆ ಈ ಹ್ಯಾಡನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹ್ಯಾಡನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾರ್ಯಾರೋ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತಿರ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ನೀವು ನೆನಪು ಹಿಡಿದ್ರೆ ಹ್ಯಾಡ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋ ಕಲ್ಪನೆ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಐ ವೆಂಟ್ ಟು ದಿ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್, ದ ಬಸ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಲೆಫ್ಟ್. ಐ ವೆಂಟ್ ಟು ದಿ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್, ದ ಬಸ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಲೆಫ್ಟ್. ಭೂತಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಆಗ ಮುಗಿದಂಥ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೆ ನಾವು ಈ ಹ್ಯಾಡ್ ಸಹಾಯಕ ಕ್ರಿಯಾಪದವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಡೂ ಡಸ್ ಡಿಡ್ಗಳು, ಡೂ ಡಸ್ ಏನಿದಾವೆ ಇದು ಐ ವಿ ಯು ದೇ. ಡಸ್ ಹಿ ಶಿ ಇಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಸ್ ಅನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ. ಇವುಗಳನ್ನು ಸಹಿತ ನಾವು ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಅಥವಾ ನಿಷೇಧಾರ್ಥಕ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಈ ಡೂ ಡಸ್ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ. ಇವುಗಳ ಮುಂದೆ ವರ್ಡ್ ನಂಬರ್ 1 ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಉದಾಹರಣಾರ್ಥವಾಗಿ ಐ ರೈಟ್ ಎ ಲೆಟರ್, ಐ ಡು ನಾಟ್ ರೈಟ್ ಎ ಲೆಟರ್. ವಿ ರೈಟ್ ಎ ಲೆಟರ್, ವಿ ಡು ನಾಟ್ ರೈಟ್ ಎ ಲೆಟರ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕಗಳು ಡು ಐ ರೈಟ್ ಎ ಲೆಟರ್, ಡು ವಿ ರೈಟ್ ಎ ಲೆಟರ್. ಆಮೇಲೆ ಡು ಯು ರೈಟ್ ಎ ಲೆಟರ್, ಯು ಡು ನಾಟ್ ರೈಟ್ ಎ ಲೆಟರ್. ದೇ ರೈಟ್ ಲೆಟರ್ಸ್, ದೇ ಡು ನಾಟ್ ರೈಟ್ ಲೆಟರ್ಸ್, ಡು ದೇ ರೈಟ್ ಲೆಟರ್ಸ್. ಅದರಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಸ್ ಅನ್ನೋದು ಹಿ ಶಿ ಇಟ್ಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ. ಹಿ ರೈಟ್ಸ್ ಎ ಲೆಟರ್, ಹಿ ಡಸ್ ನಾಟ್ ರೈಟ್ ಎ ಲೆಟರ್. ಡಸ್ ಹಿ ರೈಟ್ ಎ ಲೆಟರ್, ಶಿ ರೈಟ್ಸ್ ಎ ಲೆಟರ್, ಶಿ ಡಸ್ ನಾಟ್ ರೈಟ್ ಎ ಲೆಟರ್. ಡಸ್ ಹಿ ರೈಟ್ ಎ ಲೆಟರ್. ಆಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಕ್ಕೂ ನಾವು ಡಸ್ ಅನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬರ್ಡ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ದ ಬರ್ಡ್ ಫ್ಲೈಸ್ ಇನ್ ದಿ ಸ್ಕೈ, ದ ಬರ್ಡ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಫ್ಲೈ ಇನ್ ದಿ ಸ್ಕೈ. ಡಸ್ ದ ಬರ್ಡ್ ಫ್ಲೈ ಇನ್ ದಿ ಸ್ಕೈ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿಷೇಧಾರ್ಥಗಳಿಗೂ ನಾವು ಏನು ನಪುಂಸಕ ಅಂತೀವಿ ನಾವು, ಅವುಗಳಿಗೂ ನಾವು ಡಸನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ. ಈ ಡಿಡ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಿದೆ ಇದು ಭೂತಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ಮತ್ತು ನಿಷೇಧಾರ್ಥಕಗಳನ್ನು ಇಂಟ್ರಾಗೇಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್ sentences can be done with the help of this did. But we must use the verb number 1 after did. I did not go to school. You cannot say I did not went to school. I went to school, I did not go to school. Did I go to school? ಅದರಂತೆ did he she ಗಳಿಗೂ ನಾವು did ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ. He went to school, he did not go to school, did he go to school? ಅದರಂತೆ she sings a song, she does not sing, did not sing a song, did she sing a song? She sang a song, ಅದರದ್ದು ನಿಷೇಧಾರ್ಥಕ. did she did not sing a song, did she sing a song ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ. ಕ್ಯಾನ್ ಅನ್ನೋ ಇದು ಎಬಿಲಿಟಿ ತೋರಿಸ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನಾವು ಬರ್ತೀವಿ, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಂದಾಗ ಅದೇ ಇಟ್ ಶೋಸ್ ದಿ ಎಬಿಲಿಟಿ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸುವಂಥ ಸಲುವಾಗಿ ಕ್ಯಾನನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಭೂತಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕುಡ್ ಅಂತಲೂ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಸ್ಪೋಕನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಿಂದ ಐ ಕುಡ್ ಜಂಪ್ ಅನ್ಬೋದು, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಜಂಪ್ ಅನ್ಬೋದು. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕ್ಯಾನನ್ನು. ಇನ್ನು ವೀಲ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಿದೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಭವಿಷ್ಯತ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೋಡಿ ನೀವು ಆಯ್ ಮುಂದೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಉಪಯೋಗ ಆಗಂಗಿಲ್ಲದು. ಆಯ್ ಮತ್ತು ವೀಲ್ಗಳ ಮುಂದೆ ಶಾಲನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ. ವೀಲ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಈ ಶಿ ಇಟ್ ದೇಹಗಳ ಮುಂದೆನೂ ಸಹಿತ ಈ 4 ಇದರ ಇವ್ರ ಮುಂದೆ ನಾವು ವೀಲನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ. ಹಿ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ಸ್ಕೂಲ್, ಶಿ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ಸ್ಕೂಲ್ ಟುಮಾರೋ, ಅಥವಾ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಫ್ಲೈ ಇನ್ ದಿ ಸ್ಕೈ, ದೇ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ಸ್ಕೂಲ್, ದೇ ವಿಲ್ ಪ್ಲೇ ದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆನ್ ದ ಪ್ಲೇ ಗ್ರೌಂಡ್. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ವೀಲನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ. ವುಡ್ ಸಹಿತ ಅದನ್ನು ಭೂತಕಾಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದು ಸ್ಪೋಕನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ
ಇವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಬಹುದು. ಶಾಲ್ ಸುಳ್ಳುಗಳಾದ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಮೇನ್ ವರ್ಬ್ಗಳು 4 ಪ್ರಕಾರ ಅದಾವೆ. 4 ಪ್ರಕಾರಗಳನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇವುಗಳಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಏನು ಮೇನ್ ವರ್ಬ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಈ ಮೇನ್ ವರ್ಬ್ಗಳು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಾವೆ. ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಅವುಗಳ ರೂಪಗಳನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬಹುದು. ಈ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳು ಇವು ಬದಲಾವಣೆ ಹೊಂದುತ್ತವೆ ಕಾಲದ ತಕ್ಕಂತೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳು ಬದಲಾವಣೆ ಹೊಂದೋದಿಲ್ಲ. ಅವುಗಳು ಯಾವುವಂದ್ರೆ ಈಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪಲ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ, ಪಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪಲ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ, ಆಮೇಲೆ ಜಿರಲ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ, ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಏನು ಇನ್ಫಿನಿಟಿವ್ ಅಂತ ಬರ್ತಿದೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಒಂದು ಕ್ರಿಯಾಪದದ ಪೂರ್ಣ ಅರ್ಥವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಇಂಗ್ಲೀಷಿನಲ್ಲಿ ಇವುಗಳ ಬಳಕೆ ನಾವು ಮಾಡಬಹುದು. ಅವುಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಅರ್ಥ ಬರುವುದು ಅಂತ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಪಾಠನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸುತ್ತೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್.